مرنے کے بعد روح کیسے تڑپتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت پر سب سے زیادہ سخت حالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام محض اپنی لذت یا خواہش کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو اس کا پیسہ برباد ہوتا ہے یا صحت برباد ہوتی ہے۔ موت کو یاد رکھنے والے کی خواہشات کم ہوتی ہیں۔ اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے والے اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والے، یہی لوگ زیادہ سمجھدار ہیں۔ ہر شخص کی جتنی زیادہ زندگی مقرر ہے، اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہد ہو گئیں۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر میں، بعض کی چاہے زمزم شریف میں، بعض کے آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کے آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلی علیین میں، مگر اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ جب کوئی قبر پر آئے، اسے دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں، بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسے دیکھتی ہیں، سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا، مسلمان مرتا ہے، اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں، اس وقت اس کو قبر دباتی ہے، اور اگر وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کا دبانا ایسے ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور زور سے چمٹا لیتی ہے۔ اگر کافر ہے تو اس کو زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت کے پاس دو فرشتے اپنے ہی ہیں، دانتوں سے زمین پر چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے سوال کا جواب دے گا، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھانا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف سے جہنم کی کھڑکی کھول لی جائیں گی، جن سے جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، پھر بند کر دی جائیں گی۔ اس کے بعد دہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولی جائیں گی، اور اس سے کہا جائے گا، اگر تو ان سوالوں کا صحیح جواب دیتا تیرے واسطے وہ تھی، اور اب یہ ہے، تاکہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے۔ ایک ایسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اگر مردہ منکر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا، افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ اس کی گرمی اور لپٹ کر اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے ساتھ لوہے کا گرز لگا ہوگا کہ پہاڑ میں اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔
आमाल अपनी मुनासिब शक्ल में मुतशक्किल होकर कुत्ता या भेड़िया या और शक्ल के बनकर उसको एज़ा पहुँचाते रहेंगे। नेकियों के आमाल हुस्न मकबूल और महबूब सूरत पर मुतशक्किल होकर उनको देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को कसरत से याद करो क्योंकि वो गुनाहों को ज़ाइल करती है और दुनिया से बेरुग़बती पैदा करती है। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जिसने मौत को याद दिल में बसा ली तो दुनिया की सारी मुसीबतें उस पर आसान हो जाती हैं। एक खातून ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह में दिल की सख्ती की शिकायत की तो आपने फरमाया, मौत को कसरत से याद किया करो, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। नाज़रीन, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के बाद रूह कैसे पुकारती है। मैयत को सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है, मरने के बाद का मंजर कैसा हो जाएगा, जानिए इस वीडियो में। हज़रत ज़ैद से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत पर सबसे ज़्यादा सख्त हालत उस वक़्त होती है जब कि गुस्ल देने वाला उसको नहलाने के लिए आता है और उसकी उंगली से अंगूठी उतारता है, जिस्म से लिबास उतारता है, सर से इमामा जुदा करता है और उसकी रूह बेचैन होकर फरियाद करती है, जिसकी आवाज़ जिन्नो इंस के सिवा सब सुनते हैं और कहती है, ऐ नहलाने वाले, तुझको खुदा की कसम मेरे कपड़े बहुत नरमी से उतारो क्योंकि मुल्कुल मौत के पंजे की तकलीफ से मुझे पूरी तौर पर अभी आराम नहीं मिला। फिर जब उसको तख्त पर लिटा कर उस पर पानी डाला जाता है तो रूह चिल्लाती है, ऐ नहलाने वाले, खुदा के वास्ते मेरे जिस्म को कुव्वत से हाथ ना लगा क्योंकि वो जान निकलने की सख्ती से जख्मी और चूर चूर हो रहा है। फिर जब नहला कर उसको कफन पहनाते हैं और पाँव की तरफ से बांध देते हैं तो रूह कहती है, गुस्ल देने वाले, खुदा के लिए अभी सर की तरफ से मेरे कफन में गिरा ना लगा ताकि मेरी बीवी बच्चे और तमाम रिश्तेदार दुनिया में आखिरी बारगाह मेरी सूरत देख लें, क्योंकि आज मैं उनसे बिछड़ रहा हूँ, अब क़यामत तक मेरी सूरत नहीं देखेंगे। फिर जब उसका जनाजा तैयार करके घर से बाहर निकाला जाता है तो रूह पुकारती है, ऐ जनाजा उठाने वालों, खुदा के वास्ते अभी जल्द ही ना करना ताकि मैं अपने अहलो अयाल, अपने बच्चों और अजीज़ो अकारब से रुखसत हो लूँ। ऐ जनाजा उठाने वालों, मैं अपनी औलाद को आज यतीम और बीवी को बेवा छोड़े जाता हूँ, खुदा के लिए मेरे बाद उनको तकलीफ ना देना। मैं अपना घर और मालो असबाब दूसरों के लिए छोड़े जाता हूँ, अब यहाँ कभी वापस नहीं आऊँगा, क़यामत तक किसी की सूरत ना देखूंगा। फिर जब जनाजा उठाकर ले चलते हैं तो मैयत कहती है, ऐ मेरे भाइयों, मैंने आज तक जो कुछ मालो असबाब जमा किया था वो सिर्फ वारसों के लिए था, आज उनमें से कोई मेरे गुनाहों का ज़रा सा बोझ भी नहीं उठा सकता। हर चीज़ का हिसाब मुझे से ही लिया जाएगा और मेरे वारिस खाएंगे उड़ाएंगे। फिर जब नमाज जनाजा के बाद दफन से पहले कुछ लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं तो मैयत कहती है, ऐ मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते अभी से ऐसा जुल्म ना करो, मरने वाला तुमसे मानूस था और तुम दफन से पहले ही लौटे जाते हो। फिर जब उसे कब्र में उतारते हैं तो मैयत कहती है, ऐ मेरे वारसों और तरका पहनने वालों, मैंने जो कुछ माल जमा किया था वो सब तुम्हारे लिए छोड़ा, खुदा के लिए तुम मुझको दुआए खैर और फातिहा से बुला न देना। बुजुर्गों का कौल है कि आखिरत की मंजिलों में से कब्र पहली मंजिल है, अगर इस मंजिल में निजात पाई तो उसके बाद की मंजिलें भी आसान हैं और अगर यहाँ अजाब में मुबतला हुआ तो आगे चल कर भी उससे ज़्यादा सख्ती होगी। हदीस शरीफ में है कि मुर्दा कब्र में ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी में डूब रहा हो और मदद के लिए फरियाद करता हो। मुर्दा हर वक्त अपने माँ बाप, बहन भाई और औलाद और दोस्त वगैरह अपने पसमंदगान सिवाय खैर और फातिहा का मुंतज़िर रहता है और जब उसको पसमंदगान की तरफ से कोई सवाब पहुँचता है, तोहफा पहुँचता है, तो वो उसके लिए तमाम दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उसे महबूब व मरगूब रहता है और अल्लाह ताला उसके रिश्तेदारों की दुआएं खैर के सवाब को कब्रिस्तान वालों पर पहाड़ों के बराबर दाखिल फरमाता है। मौत एक दरवाज़ा है जिसमें सब लोगों ने दाखिल होना है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब किसी कब्र पर जाते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। आपसे पूछा गया, आप जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करते हैं तो नहीं रोते मगर कब्र देखकर रोते हैं। कहने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, लिहाजा अगर मरने वाला उससे निजात पाए तो बाद के मनाज़िर उससे कहीं ज़्यादा आसान होंगे और अगर उसकी तकलीफ से निजात ना पाए तो बाद के मराहिल उससे बहुत ज़्यादा सख्त हैं। और फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैंने कभी कोई मंजर नहीं देखा मगर कब्र उससे ज़्यादा सख्त है। नाजरीन, अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।